हॅलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? बघा मित्रांनो, आपण शिकत आहोत चॅप्टर लाईफ प्रोसेसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट 2. आणि ह्या चॅप्टरच्या शेवटच्या लेक्चरला आपण काय बघितलं? आपण बघितलं होतं मेन्स्ट्रुअल सायकल. व्हॉट इज मेन्स्ट्रुअल सायकल? Female reproductive system undergoes some changes at puberty, and these changes are repeated after every 28 to 30 days. These repetitive changes are called as a menstrual cycle. Menstrual cycle is a natural process and it is controlled by 4 hormones. Which are these 4 hormones? FSH, follicle stimulating hormone, LH, luteinizing hormone, then progesterone and estrogen. We see the role of each hormone in the puberty duration. First, puberty occurs and endometrium that starts. How it is start developing? This all process we learn in a last lecture, right? In a menstrual cycle, female feel very pain in abdominal and in the body, so she should take a rest and maintain personal hygiene too. That all part we learn in last lecture, right? So I hope all that part you understand very well. So in today's lecture we are going to start with reproduction and modern technology. Reproduction. You know that in humans a sexual reproduction is there, and for that zygote first process is gamete formation and second one is a fertilization, right? So the two gametes are required. First one is a male and second one is a female. So male gamete is a sperms and female gametes is a ova, that is oocytes, right? Egg cell that we call. Now what happened in the humans? There are some problems due to changing lifestyles in today's. What happened if the sperm countability is low in the male semen? Then there is a problem for the reproduction in human. Secondly, in female, if there is a problem of developing uterus or oviduct, a mature oviduct, or that problem in a oviduct causes in female, which also disturb the reproduction, that is a reproduction cannot be takes place. For maintaining the species of humans and family, it should required to continue this reproduction. So for that purpose, to solve this problem, few techniques are introduced by which human reproduction goes continues, right? Such techniques are introduced in the modern technology in reproduction. Which are these techniques? Few techniques are in vitro fertilization. In vitro fertilization, that is called IVF. Second one, surrogacy, and third one, a sperm bank or semen bank. That 3 points today we are going to discuss. बघा मित्रांनो, काय बघणार आहोत आज आपण लेक्चरला आजच्या? तर रिप्रोडक्शन आणि मॉडर्न टेक्नॉलॉजी. बघा, मानवामध्ये रिप्रोडक्शन म्हणजेच प्रजनन होण्यासाठी 2 गॅमेट्सची गरज असते. एक असतं मेल गॅमेट म्हणजेच स्पर्म्स, दुसरा आहे फिमेल गॅमेट. त्याच्यामध्ये येतात कोण? ओवा किंवा ओसाइट किंवा एग सेल. म्हणजेच पुरुषाकडून येतं काय? तर स्पर्म म्हणजे शुक्राणू, आणि महिलेकडून येतं काय? तर ओवा, ओव्हरी, एग सेल म्हणजेच काय? तर अंडपेशी. ठीक आहे. आता बदलत्या जीवनशैलीमुळे बऱ्याचदा
दाम्पत्यांमध्ये काही प्रॉब्लेम्स येतात की ज्यामुळे त्यांना अपत्य निर्मिती होत नाही. हे प्रॉब्लेम कोणते असतात बघा, तर पुरुषांच्या वीर्यामध्ये शुक्राणूची कमतरता किंवा शुक्राणू असले तरी त्यांची क्षमता नसणे त्या ओव्हिडक्ट पर्यंत जाण्याची आणि एगला फर्टाईल करण्याची, म्हणजेच त्यांची कमतरता. नंबर 2, महिलांमध्ये गर्भाशयाची अंतःस्तराची पूर्ण वाढ न होणं किंवा गर्भाशय त्या प्रेग्नन्सीसाठी अपत्य वाढीसाठी आवश्यक असं नसणे. त्याच्यानंतर ओव्हिडक्ट म्हणजे जी अंडनलिकेची वाहिनी आहे त्या वाहिनीमध्ये काही दोष असतात जेणेकरून हे अपत्य धारणा होत नाही अशा दाम्पत्यांना. पण मानवी प्रजाती टिकवण्यासाठी आणि त्या फॅमिलीला पुढे चालवण्यासाठी अपत्य प्राप्ती रिप्रोडक्शन हे अत्यंत गरजेचं आहे. मग हेच समस्या सोडवण्यासाठी काही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जातो, काही आधुनिक पद्धती वापरल्या जातात की जेणेकरून हे जे काही फर्टिलायझेशन आहे हे शरीरात न करता बाहेर केलं जातं, टेस्ट ट्यूब मध्ये केलं जातं. मग अशा काही टेक्निक्स कोणकोणत्या बरं, तर ह्या टेक्निक्स आहे बघा, इन विट्रो फर्टिलायझेशन, IVF असं म्हणतात त्याला. याला म्हणतात काच नलिकेमध्ये फर्टिलायझेशन म्हणजेच प्रजनन घडवून आणणे किंवा काच नलिकेतील फलन असं देखील याला म्हणतात. त्याच्यानंतर सरोगसी म्हणजेच भाडोत्री मातृत्व, आणि तिसरं म्हणजे स्पर्म बँक किंवा सीमन बँक ज्याला वीर्य पेढी असं सुद्धा म्हणतात. एका पाठोपाठ एक आपण ह्या तिन्ही गोष्टींचा आज अभ्यास करणार आहोत. सगळ्यात पहिले बघूयात इन विट्रो फर्टिलायझेशन. बघा तुमच्या स्क्रीनवरती, सी अ डायग्राम इज देअर. याच्यामध्ये तुम्हाला काय दिसतं आहे, तर ज्या महिलांमध्ये in this technique fertilization is brought about in the test tube and the embryo form implanted in the uterus of the women at appropriate time. IVF technique is used for having the child in case of those childless couple who have problems like the sperm count, obstacles in oviduct, etc. तर डायग्राम मध्ये तर तुम्ही बघितलंच असेल की ओसाइट्स दिसत आहे, अंडपेशी आहे, आणि या अंडपेशीला फलित करण्यासाठी स्पर्म त्याच्यामध्ये इंजेक्ट केला जातोय, बरोबर आहे ना. म्हणजेच टेस्ट ट्यूब मध्ये त्या महिलेच्या जिला अपत्य पाहिजे तिचं एक सेल हे काढलं जातं, त्या टेस्ट ट्यूब मध्ये घेतले जाते आणि स्पर्म म्हणजेच हजबंडचा जो स्पर्म आहे तो इंजेक्ट केला जातो कशामध्ये, तर त्या ओव्हरी मध्ये, त्या एक्सेल मध्ये किंवा ओसाइट्स मध्ये. आता याच्यामध्ये पण दोन प्रकार आहे. एक तर स्पर्म्स हे त्याच्या आजूबाजूला टाकून दिले जातात त्या एक सेलच्या, किंवा एका बारीक सिरीजने किंवा बारीक कॅपिलरीने त्याच्यामध्ये ते काय केले जातात, इंजेक्ट केले जातात, आणि अशा पद्धतीनं टेस्ट ट्यूब मध्ये फलन घडवून आणलं जातं. जेव्हा यांच्यापासून झायगोट तयार होतो, हा एम्ब्रिओ डेव्हलप होतो, तेव्हा हा एम्ब्रिओ एका पर्टिक्युलर टाइमला त्या महिलेच्या युटेरस मध्ये गर्भामध्ये काय केला जातो, इम्प्लांट केला जातो, आणि अशा पद्धतीने त्या महिलेला गर्भ राहतो. साधारण 2 आठवड्यानंतर याची काय केली जाते, टेस्ट केली जाते प्रेग्नन्सी किट द्वारे, आणि ती पॉझिटिव्ह येते. म्हणजे शरीराच्या बाहेर ही प्रक्रिया घडवून आणली जाते. हे त्या लोकांसाठी, त्या दाम्पत्यासाठी फायदेशीर आहे ज्यांच्या पुरुषांमध्ये की स्पर्मचं काउंट कमी आहे किंवा महिलेला ओव्हिडक्ट मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, हे झालं इन विट्रो फर्टिलायझेशन, IVF टेक्निक. आलं लक्षामध्ये. सेकंड आहे बघा दुसरी, सरोगसी. आता ह्यामध्ये काय आहे, तर याच्यामध्ये आपण बघूयात की काय पॅराग्राफ दिलेला आहे. प्लीज सी. Some women have problem in implantation of embryo in uterus. Such women can take the help of a modern remedial technique called as a surrogacy. In this technique, oocytes is collected from ovary of the women having problem in implantation in uterus. That oocyte is fertilized in test tube with the help of the sperms collected from her husband.
The embryo formed from the such fertilization is implanted in the uterus of the some other women having a normal uterus. Such a woman in whose uterus the embryo is implanted called as a surrogate mother. बघा, ह्या टेक्निक मध्ये काय केलं जातं, ही कोणासाठी फायदेशीर आहे, तर अशी महिला की जिच्या गर्भाशयामध्ये प्रॉब्लेम आहे, ती एम्ब्रियो धारण करू शकत नाही, त्याची डेव्हलपमेंट घडवून आणू शकत नाही. मग अशी महिलेला जर माता बनायचं असेल तर काय केलं जातं, तर ह्या दाम्पत्यामध्ये त्या महिलेच्या शरीरातून ओव्हरीमधून ओसाइट्स काय केलं जातं, काढलं जातं आणि त्या महिलेच्या पतीकडून स्पर्म घेतले जातात आणि यांचं टेस्ट ट्यूब मध्ये पहिले IVF केलं जातं, म्हणजे इन व्हिट्रो फर्टिलायझेशन. टेस्ट ट्यूब मध्ये हे फर्टिलायझेशन घडवून आणलं जातं. जेव्हा याच्यापासून झायगोट आणि झायगोट नंतर एम्ब्रियो डेव्हलप होतो, हा एम्ब्रियो त्या महिलेच्या गर्भात न सोडता तो दुसऱ्या महिलेच्या युटेरस मध्ये इंजेक्ट केला जातो प्रॉपर टाइमला. म्हणजेच ते जे एम्ब्रियो आहे त्याची वाढ आता दुसऱ्या महिलेच्या गर्भामध्ये होणार. मग 9 महिने पुन्हा एकदा ही गर्भामध्ये वाढ झाल्यानंतर त्या महिलेपासून त्यांचं अपत्य जन्माला येणार. ठीक आहे. आता हे फायदेशीर आहे अशा दाम्पत्यांना ज्या महिलेला खरंच युटेरसचा प्रॉब्लेम आहे, गर्भाशयामध्ये ती वाढ होऊ शकत नाही एम्ब्रियोचे. आता ह्या प्रकारच्या संस्कृतीचा किंवा ह्या प्रकारच्या टेक्निकचा जो ट्रेंड आहे हा खूप वाढत चाललेला आहे. भारतामध्ये खूप जास्त बेकारी असल्या कारणाने फॉरेन मधले दाम्पत्य हे खूप जास्त सोयीस्कररित्या आपल्या भारताच्या महिलांना मुलींना भाडोत्री माता बनण्यासाठी बाधित करतात. यांना ते भरपूर सारे पैसे सुद्धा ह्या गोष्टींसाठी ऑफर करतात. ठीक आहे. आता ह्या गोष्टीसाठी त्या महिलेची जिचं उदर जिचं गर्भ हे काय करणार आहे, उधार घेणार आहे त्यांच्या अपत्यासाठी, तर तिची सहमती असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. हा सुद्धा कायदा आहे. मग हे आहे सरोगसीचं, म्हणजे तिथं त्या दाम्पत्यामधून कोणीच इन्व्हॉल्व नाही होत. पुरुषाकडून स्पर्म घेतले जातात, महिलेकडून काय घेतलं जातं तर एग सेल घेतली जाते, ओसाइट घेतलं जातं ओव्हरी मधून आणि बाहेर फर्टिलायझेशन करून एम्ब्रियो दुसऱ्या महिलेच्या शरीरामध्ये सोडला जातो आणि त्याच्यापासून त्यांना अपत्य प्राप्ती करून घेता येते. त्याच्यानंतर आहे बघा स्पर्म बँक किंवा सीमन बँक. याला म्हटलं जातं वीर्य पेढी. इट इज सेम लाईक द ब्लड बँक. जसं आपण अपघात झाला किंवा एखाद्या व्यक्तीचं ऑपरेशन आहे तर त्याला रक्ताची गरज असते. मग हे रक्त रक्तपेढींमध्ये संकलित केलेलं असतं, बरोबर आहे की नाही. मग आपल्याला जे रक्तगटाचं रक्त पाहिजे ते घेतलं जातं आणि त्या व्यक्तीला टेस्ट केल्यानंतर चढवलं जातं. त्याच पद्धतीनं काही दाम्पत्यामध्ये पुरुषामध्ये स्पर्मची काउंटेबिलिटी खूप कमी असते किंवा असली तरी ते स्पर्म सक्षम नसतात एम्ब्रियोला त्या एग सेलला फर्टिलाइज करण्यासाठी. मग अशा दाम्पत्यांच्या अपत्य प्राप्तीसाठी काय केलं जातं, तर जी दुसरे इच्छुक लोक आहेत, पुरुष आहेत, तर त्यांच्या फिजिकल टेस्ट केल्या जातात काही आणि त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांच्याकडून हे जे सीमन आहे ते जे वीर्य आहे ते घेतलं जातं आणि ते कलेक्ट केलं जातं, ते स्टोअर केलं जातं. मग ज्या दाम्पत्यामध्ये असे प्रॉब्लेम आहेत ज्यांना अपत्य होऊ शकत नाही असे लोक तिथं कॉन्टॅक्ट करतात आणि त्या वीर्याचा उपयोग म्हणजे त्या स्पर्मचा उपयोग त्या महिलेच्या शरीरातून ओव्हरीज मधून एक सेल काढून त्यांना पुन्हा एकदा IVF टेक्नॉलॉजीचा वापर करून म्हणजे टेस्ट ट्यूब मध्ये एक सेल आणि त्याला स्पर्म हा जो त्या दात्याकडून घेतलेला आहे तो तिथं फर्टिलाइज केला जातो. त्याच्यानंतर एम्ब्रियो डेव्हलप केला जातो आणि हा एम्ब्रियो त्या महिलेच्या गर्भाशयामध्ये काय केला जातो, इम्प्लांट केला जातो. अशा पद्धतीनं असे दाम्पत्य देखील काय केले जातात तर त्यांना अपत्य प्राप्ती करून घेतात ते. आता इथे एक महत्वपूर्ण गोष्ट अशी आहे की या स्पर्म बँक मध्ये जो सीमन डोनर आहे, वीर्यदाता जो आहे, त्याचं जे नाव आहे ते अक्षरशः गुपित ठेवलं जातं, ते सांगितलं जात नाही. ठीक आहे. म्हणजेच अननोन व्यक्तीकडून ते स्पर्म प्राप्त केलं जातं आणि नंतर एम्ब्रियो डेव्हलप करून पर्टिक्युलर ज्या महिलेला इच्छा आहे तिच्या शरीरामध्ये गर्भामध्ये हा गर्भ काय केला जातो तर एम्ब्रियो इम्प्लांट केला जातो. आणि अशा पद्धतीनं स्पर्म बँक आणि सीमन बँक सुद्धा अशा दाम्पत्यासाठी एक आशेचा किरण अपत्य प्राप्तीसाठी
सिद्ध होत आहेत. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट. मग बघितलं आपण रिप्रोडक्शन अँड मॉडर्न टेक्नॉलॉजी. ह्यामध्ये काय आहे, बदलत्या जीवनशैलीमुळे जे काही प्रॉब्लेम आता आपल्याला फेस करायला लागत आहेत जे काही दाम्पत्यांना, त्यांना अपत्य प्राप्तीसाठी इन वेट्रो फर्टिलायझेशन, IVF म्हणजेच काय, काचनलिकेतील फलन, दुसरं सरोगसी आणि स्पर्म बँक किंवा सीमन बँक अशा टेक्निक अवेलेबल आहेत, जेणेकरून ते रिप्रोडक्शन अपत्य प्राप्तीचा आनंद घेऊ शकतात. आता ह्या चॅप्टरचा पुढचा जी कन्सेप्ट आहे, पुढचा जो भाग आहे तो म्हणजे ट्विन्स. अत्यंत इंटरेस्टिंग असा भाग. ट्विन्स म्हणजे जुळे. तुम्हाला माहिती असेल किंवा तुम्ही ऐकलंच असेल की कधी कधी एकाच माता 2 बाळांना जन्म देते एकाच वेळेस आणि त्यांना आपण जुळे असं म्हणतो. मग हे जुळे कोणत्या कोणत्या प्रकारचे असतात, हे जुळे कसे तयार होतात, या सगळ्यांची माहिती, ट्विन्सची माहिती आपण घेणार आहोत. पण कधी, पुढच्या लेक्चरला. ठीक आहे मित्रांनो. तर ह्या लेक्चरला आपण इथं थांबणार आहोत, भेटणार आहोत पुढच्या लेक्चरला खूप इंटरेस्टिंग माहिती ट्विन्स बद्दल घेऊन. तोपर्यंत घरातच राहा, सुरक्षित राहा आणि शिकत राहा. शिकणं थांबवू नका.